abuse and illicit trafficking. We have had an enriching experience today. Various aspects of drug abuse like initiation of drug abuse, the various consequences, the health hazards of drug abuse, the social and legal aspects of drug abuse, as well as some aspects of ragging were discussed. Let us give a wide Last year also I came here and enlightened all of you with regard to menace and ragging. At that time, the principal ma'am Ramadevi was there and she has explained me that she has already constituted the anti-ragging committee, and when Anudeep our CR was there, second year student, absent today? How many of the fresh means the first year students are now part of this anti-ragging committee? May I know? How many students, freshers? May I know your names? First year students? No? Which year student, ma'am? Only second year students? As per law, okay, right? Your health, it will have, as now the pathology professor ma'am has also enlightened you all, that it may lead to cardiovascular diseases, and it will have the impact on the liver functions, and it may damage the total liver functions, or liver also it may get damaged. But while the people are getting themselves addicted to these measures, it should be given a thought. That's why the Honorable Supreme Court has taken a decision to enlighten the main youth at the school and college level, who are the way of hope for the future, so that we can eradicate these drugs from the root level, ground root level. You know, being the last but one speaker or the last speaker, we get an advantage that earlier speakers might have covered all the topic and the entire theme of the subject they might have already been dealt with. Now I am enjoying that privilege because all the previous speakers that have already enlightened you all with regard to the drugs. Now, our Honorable Principal District Judge has suggested me to deal with and to guide, not to feel that I am deviating the matter, but to enlighten all of you with regard to the anti-ragging measures and the ragging measures also. He has suggested me to enlighten all of you because this year first year students has the 150 students to our knowledge has taken admission in this college. All the teaching staff of this young lovely medical college, all the non-teaching staff, all the students and the management and everybody here. First of all, I would like to congratulate and say that the main pillars of this institution being Dr. Sirisha, the Professor, Department of Pathology, Dr. Ranjit, Dr. Akash, Dr. Venkatraman, Dr. Sriyush, Usha, Dr. Vani, Dr. Mamata, Dr. Bhavana, Dr. Shahjahan, Dr. Giriraja, Dr. Tehara, Dr. Malika and Dr. Sukhwat. All these doctors, please give them a good hand, students.
and they are also fortunate to be here for the first time to elevate our district, which has its own medical college, and I wish in near future this institution will go well. As I came into this premises, I told Dr. Sirisha Gar that you are very fortunate to have a new campus, and she was telling that, sir, ఇది మాది కాదు, ఇది నర్సెస్ ఎడ్యుకేషన్ దానికి మాది కొత్తగా తయారవుతుందన్నారు. అండ్ I wished that you are very fortunate again. You will be very fortunate again when you go to another new campus. ఇట్లాగా ఇప్పుడున్న స్టాఫ్కి ప్లస్ ఇప్పుడున్న న్యూ స్టూడెంట్స్కి 2 న్యూ బిల్డింగ్స్లో వర్క్ నేర్చుకుంటాం, వర్క్ చేయటం, అది ఎంతో అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను. ఇది just it's not a question of having a new campus. The government is spending a lot of money in crores for the development of the medical community, because as our district legal services authority judge told everybody at the end of the phase of at the end of the life, all of us have to have one day to meet the doctors. So what I mean to say is, in this entire world, because you are the last source, and many of the lives will be ending with you, or with your assistance, or with your guidance, or they'll be on medication with you. So what I want to say, you have to help the society, you have to help the world. In that way, we don't bother. First of all, nobody should go against law, but one way or the other there will be diversions. But as our ASP sir told that today 2 medicals were caught. What is this? It doesn't mean that those medicals were caught. It means that every medico was caught. మనం అలా తీసుకోవాలి. మన కమ్యూనిటీ మీద మచ్చబడింది వాళ్ళు, అది మనందరికీ మచ్చ, ఆల్ మెడికోస్కి ఇది మచ్చ. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ యాజ్ a lesson, and please see that there is no complaint regarding what, not only this anti-drug, whatever. ఒక డాక్టర్ అంటే most purified person లాగా ఉండాలి. He should be clean, green, neat, and he should set an example to the entire society. This is what we expect from the medicos, because government is spending. You are all, majority of you, maybe 95% of you have got free seats, and the 5%, those who are rich enough, they will be paying money and they will be joining you. So Ankali, please take note of this particular meeting, that we have come here to enlighten you, not about drugs or whatever. That is the subject. But the main aim, main object is, please set an example to the entire society. Yesterday also 16 kgs of opium is caught from 4 teenagers. Yesterday it was registered. And another case which was caught yesterday is some drug was mixed in tea powder. That seller was selling the tea powder. In the tea powder, drug was mixed. Who mixed it? A person who is acquainted with chemical. Going to jail for frequent visits, will be making surprising visits also to the jails. One fellow, he was just shivering. He was just caught for some other case, not drug case, but he was caught. 2 days he was okay in the jail, and the 3rd day he was shivering. We went for sudden surprise. I asked the jail superintendent why he was shivering. He said, sir, inki ganja iste gaani avanku taga sir. Jail lo em istaru, anta minimum food istaru,
గంజాయి ఇవ్వడం. సో ఇట్లాగా లైఫ్ పాడైపోతాం. మళ్ళీ ఆయన డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం, మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి ఖర్చు. జైల్లో ఉంటే ఇంకా వాళ్ళకి అల్లుడికి చూసినట్టే చూస్తారు జైల్లో వాళ్ళు. ఇదివరకంటే వేరు హ్యాపీగా. నేను కూడా కార్టూన్ పడింది, సత్ప్రవర్తన మీద చాలామందిని వదిలేశారు స్టేట్లో. వదిలేస్తే వాడు అంటున్నాడు, సార్ మంచిగా ఉంటేనే తప్పు చేయదు, మంచిగా ఉండటమే తప్పు అయింది సార్ మీ దగ్గర. ఎందుకంటే మంచిగా ఉన్న వాళ్ళనే బయటకు వదిలేశారు. సార్ మంచిగా ఉండడం తప్పు అయింది సార్, జైల్లో హ్యాపీగా ఉన్నాడు, బయటకు వెళ్ళి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు సార్. కాబట్టి ఏంటంటే మనకి చిన్న క్రైమ్ వల్ల కూడా లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకపోతే అందరూ డ్రగ్స్ 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 అని చెప్పి మీ మైండ్ బాడీ కూడా ఎంటర్ అయ్యే డ్రగ్ మనకు తెలియని విషయం ఎంత దాకా చెప్పేస్తున్నారండి. అదేంటి మామూలుగా డ్రగ్స్ ఎవరైనా తెలిసినా మీ బాధ్యత మీరు చెప్పాలి. మీ దగ్గర ఎంతోమంది పేషెంట్స్ కూడా రేపు మీరు ఫ్యూచర్లో డాక్టర్స్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నప్పుడు కానీ ఇట్లాగా ఎవరి దగ్గరైనా అప్రెంటిస్ కానీ ఎవరి దగ్గరైనా జాబ్గా చేసినప్పుడు కూడా వస్తారు. కాబట్టి కంప్లీట్గా ఈ మెడికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అవి ఇవి ఎలా తయారవుతున్నాయి, దేనికి యూజ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత. మీరు మెడికల్ కాబట్టి ఈ మెడికల్ టర్మ్స్ మేము చెప్పలేము. ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ ప్రెస్టేజ్, యువర్ లైఫ్, యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ కెరీర్ అండ్ ద ప్రెస్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా 1988లో 100 మీటర్స్ స్ప్రింటింగ్ జరిగింది ఒలింపిక్స్లో, సియోల్ ఒలింపిక్స్ 100 మీటర్స్ డాష్. అక్కడ మీకు అందరూ అప్పటికి మీరు చిన్నపిల్లలు అయి ఉండొచ్చు. అప్పుడు మంచి ఫేమస్గా ఇక్కడికే ఇదే. అప్పుడు బెన్ జాన్సన్ అని ఒక 100 మీటర్స్ క్యాండిడేట్ స్ప్రింటర్ ఉన్నాడు, కార్ల్ లూయిస్ అని ఇంకో స్ప్రింటర్ ఉన్నాడు. ఒక అతనేమో నేను నా ఫాదర్ కోసం గెలుస్తాను ఈ 100 మీటర్స్ ఒలింపిక్ ఫైనల్ అని ఒకడు, ఇంకొకడేమో మా మదర్ కోసం నేను గెలుస్తానని. ఇట్లాగా వాళ్ళు పేరెంట్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు స్పోర్ట్స్లో. లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే బెన్ జాన్సన్ అని అతను గెలుస్తాడు 100 మీటర్స్ రేస్లో. గెలిచి మా మదర్కి నేను గిఫ్ట్ ఇస్తానన్నాను, ఈ ఒలింపిక్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను. కానీ ఏమైందంటే అక్కడ డ్రగ్ తీసుకొని అతను అది గెలవటం వల్ల ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ రేస్ డ్రగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఆయన ఆ డ్రగ్ తీసుకున్నాడని తెలవడం వల్ల మళ్ళీ ఆ మెడల్ అతను స్ట్రిప్ చేసేసి ఆ సెకండ్ వచ్చిన కార్ల్ లూయిస్కి ఇస్తారు. ఇట్లాగేంటంటే ఈ డ్రగ్స్ ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరైనా చేస్తే వాళ్ళతో కూడా ఎట్లా కాదు, ఆ ఫ్యామిలీ ప్రెస్టీజ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అట్లాగే డ్రగ్స్ ముఖ్యంగా ఈ ప్లాంట్స్లో ఇదవుతుంది. ఇప్పుడు అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే కొత్తగా ఈ గంజాయి అంటే పట్టేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి అందరూ దాన్ని ఈ ఓపియం పప్పి అంటారు, అంటే గసగసాలు అంటారు చూడండి, వైట్గా ఉంటాయి. ఈ గసగసాల నుంచి కూడా హెరోయిన్ తయారు చేస్తున్నారు లేటెస్ట్. అందుకని మనకి మామూలుగా వంట కోసం దొరికే గసగసాలు కూడా ఇప్పుడు పోను చాలా కాస్ట్లీగా, అవి కూడా గోల్డ్ మాదిరిగా అయిపోతాయేమో అనే భయంగా దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ దానిలో నుంచి హెరోయిన్ తీసుకొని ఈ ట్రెండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యింది. అందుకని పోలీస్ వారు కూడా మరి ఈ విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇదివరకులాగా గసగసాలు ఎక్కువ పండుతున్నారు. ఈ ఓపియం కూడా గంజా ఏం చేస్తారంటే ఈ మ్యాంగో గార్డెన్ అని ఒక 2 ఎకరాల్లో ఉంటే మధ్యలో ఎక్కడో కనపడకుండా ఓ 2-3 మొక్కలు పెట్టి అలా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ యాక్ట్ జడ్జి కింద రోజు చాలా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇందులో ఏంటంటే దొరికిన క్వాంటిటీని బట్టి శిక్ష వేస్తాం. ఇట్లాగా ఏంటంటే ఇట్లా చిన్న క్రైమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే కొన్నిసార్లు కేసు అతను చేయకపోయినా అతను టైం బాగోకపోతే అతనే చేసినట్టు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏమి భయపడవలసిన
పని లేదు. ఇకపోతే ఇప్పుడే మేడం గారు ఈ యాంటీ ర్యాగింగ్ గురించి అంతా చెప్పారు. మరి యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ మనం కాన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే మా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి లేకపోతే 6 monthsకి ఒకసారి యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ మన కోర్టు ప్రిమిసెస్లో ఎంటైర్ కమిటీ మీట్ చేసుకుని దాని గురించి గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అన్నీ చెప్పుకొని ఇట్లా చేసుకోవాలి. లేకపోతే మేము ఎవ్రీ సాటర్డే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కింద గ్రీవెన్సెస్ అన్నీ కోర్టులో యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఏ కేసు అయినా సరే ముందు కోర్టుకి వేయవలసిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే వాక్ టు డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. అక్కడ సెక్రటరీగా మేడం గారు ఉంటారు. దానిలో ఏమి 1 రూపీ కూడా ఏం ఖర్చు ఉండదు. మీరు ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఏ లీగల్ ఇష్యూ ఉన్నా, ఒక లీగల్ ఇష్యూనే కాదు, మీకు ఏదైనా రెవెన్యూలో ఏదైనా వర్క్ కావాలి, ఏదైనా వర్క్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ చాలా వైడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. ఏ విషయమైనా సరే మీరు ఒక చిన్న వైట్ పేపర్లో మనకి రాసిస్తే మీకు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా, కావాలంటే లీగల్ అడ్వైజ్ కూడా మేమే పెట్టించి ఫ్రీగా చేస్తాం. ఈ మధ్య కోర్ట్స్లో కూడా చాలా వైడింగ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. ముద్దాయిలకు కూడా డబ్బు లేని వాళ్ళు, పెట్టుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఒక లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ అని ఒక కొత్త ఇది వచ్చింది. వాళ్ళకు కూడా ఫ్రీగా లీగల్ సర్వీసెస్ మేము అందిస్తాం. ఇట్లాగా మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా, అంటే మీకంటే మీకేం రాకూడదనే మేము దేవుడి దగ్గర కోరుకుంటున్నాం. ఏ ప్రాబ్లం మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ప్లీజ్ డైరెక్ట్ దెమ్ టు ద కోర్ట్. లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఫర్ more than almost 2 hours. And I thank Sinisha Madam Garu, entire management for welcoming all here, and thank everyone for having a patient. Thank you very much.